बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कदम लागू सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह अजू क्यों न हो टुक टुक महामती कहे साथ जी। बया चर्चा का बखते अब तुम सुनियो चित्त दई लाल आज्ञाए बैठे न तखत लाल आज्ञाए बैठे न तखत बोलो श्री लालदास जी महाराज की जय। आइए परमात्मा ना दिव्य अखंड चरणों में ध्यान लगावता पुनः चालिए ये परम पावन पुनित भूमि श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्नाजी मध्य श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज नो ज्यां अखंड दरबार श्री बंगलाजी मंदिर शोभे छे। आपना ज तखत गादी सिंहासन ने बार बार प्रणाम करी आपनी ज आज्ञा ने शिरोधार्य करी परमधाम नी आसबाई नी वासना महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज पोताना आसन पर आरूढ़ थई परमधाम नी पांचों स्वरूप शक्ति ने आह्वान करे छे। धनी आप कृपा करी आपनी जागरी यात्रा में हरिद्वार ना कुंभ मेला में संवत 1735 में आप पहुंचा या समस्त धर्म जगत ना लोकोए आपने ओळखी आप अंतिम अवतारी पुरुष छो आप हिंदू धर्म रक्षक छो आप हमारा प्राण दाता छो आप हमारा प्राणनाथ छो कहीं स्वीकार कर्या। हवे कुरान अने पुराण बन्ने ने लई श्रीजी महाराज दिल्ही थी निकली जागड़ी यात्रा करता उदयपुर पछी मंदसौर में पहुंचे छे। 1 वर्ष वीती चुक्યું છે। आज प्रकरण 51 में महामती लालदास जी महाराज ना हृदय में भाव छे। मंदसौर में बनेली श्रीजी महाराज नी जागणी लीलाना वृतांत ने कहेवानी दिल में भाव लईने बैठा छे। मंदसौर की बीतक अब कहो मंदसौर की
आए उदयपुर से चले, जब नवरंग चढ़ा राणे पर, हुआ मुलक चल विचल, हुआ मुलक चल विचल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सदगुरु आदि महान भक्तिना सागर महामती श्री लालदास जी महाराज पद्मावती पुरी धाम पन्नामा सुंदर साथजी ने પોતાના દ્વારા રચિત વિતક ગ્રંથ રચના પણ કરતા જાય છે, સુંદર સાથજીને સંભળાવતા જાય છે। શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કે છે, હવે હું આપને મંદસોરની વિતક સંભળાવું છું। ઉદયપુરથી ચાલી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ જ્યારે ઔરંગઝેબે ઉદયપુરના રાણા ઉપર ચઢાઈ કરી દીધી છે, ઉદયપુરના ક્ષેત્રમાં ઉથલ પાથલ મચી ગઈ છે। સંવત 1736 लगा 37 जब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब। संवत 1736 એટલે કે 1679 ની ઈસવીસન સમાપ્ત થઈ છે। 1737 ની સાલ એટલે કે 1680 ઈસવીસન નો આરંભ થયો છે। आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 4000 सुंदर साथनी जमात लई मंदसौर नगर में पहुंचा। इन समय फकीरी का देश धरा अनूप, शोभा छवि स्वरूप की वारों को टकरूप। महामती लालदास जी महाराज सुंदर साथजी ने विशेष ध्यान दोहरावता कहे छे, निजानंद संप्रदाय ने 400 वर्ष वीत्या छे। सर्व प्राणनाथ जी નું એક જ સ્વરૂપ યાદ છે કે આપ જ્યારે જામનગર રાજના દીવાન હતા ત્યારે આપ કેવા દેખાતા હતા। આપની મોટી મૂછો, માથા પર પહાગ, કાઠિયાવાડી વેશની અંદર એ જ સ્વરૂપ બધાને ધ્યાનમાં છે। પણ કુરાનમાં ભવિષ્યવાણી કરી છે, બાબા બુઢા હોય કે ખેલ સી ખેલ દિખલાવસી વિધ વિધ। જાગરણની લીલા વૃદ્ધાવસ્થાની લીલા છે, બ્રજની લીલા બાળપણની છે ને રાસની લીલા યુવાવસ્થાની લીલા છે। કુરાનમાં ફકીરોની પાદશાહી આવશે એવી પણ ભવિષ્યવાણી છે। આજ શ્રીજી મહારાજે ફકીરી વેશ ધારણ કર્યો છે। શ્રી લાલદાસજી એના માટે શબ્દ વાપર્યો છે, વેશ ધરા અનુપમ। શ્રીજી મહારાજે શિર ઉપર ટોપો પહેર્યો છે, ટોપાની નીચે ગોટા બાંધ્યા છે, એની ઉપર મહંતી કાન ઢપ્પી છે, એની ઉપર લાલ ધાગાથી સિલાયેલી કાન ઢપ્પી સુંદર શોભી રહી છે। इन समय फकीर का बेस धरा अनूप, शोभा छवि स्वरूप की वारों को टकरूप। करोड़ों वारे एनी पर वारी जाओ तोय ओछो पड़े एवं मनोहर श्रीजी નું સુંદર સ્વરૂપ શોભે છે। अलौकिक स्वरूप ना दर्शन थाय छे। आ स्वरूप ने सुंदर साथजी ध्यान पूर्वक शब्द शब्द ने श्रवण करजो। गोटा शोभे सिर पर, तीन पर कन ढप्पी, दोई पूरत लोई धागे भरी, ये पहनत है टोपी। श्रीजी माथा ऊपर जी सिर ऊपर एमणे गोटा टोपी, कान ढप्पी અને લાલ રંગના ધાગાથી સિલાયેલી સુંદર જ્યારે ટોપીની શોભા દેખાય છે, દર્શન કરતા જ મન હરી લે છે। અતિ સુંદર તિલક બન્યો, દોઈ રેખા બીચ બિંદ,
गोपी चंदन सुपेत का मुख शोभित भामानो चंद। श्रीजीना ललाटनी अंदर એટલું સુંદર તિલક શોભે છે. એમના લલાટની ઉપર અડધા નાસિકાથી લઈ પૂર્ણ લલાટમાં બે સુપેત રંગની રેખા જેને ગોપી ચંદન કહે છે અને મધ્યમાં બિલકુલ કુમકુમનો તિલક. મુખ શોભિત માનો ચંદ્ર, જાણે ચંદ્રમાં શોભતા હોય એ મહામતી પ્રાણનાથજીનું મુખારવિંદ શોભે છે. સુંદર સાચી ભૂલતાની એક એક શબ્દ હૃદયમાં લઈ શ્રીજીના અનુપમ મનોહર સ્વરૂપના દર્શન કરજો. શ્રવણી શોભે કાનો મીને दोए बाले कंचन के अति राजत छवि प्यार की लगा प्यार फकीरी से। श्रीजी काननी अंदर पण सोनाना तारथी जडित श्रवणी कानो में धारण करी छे, तेमा बबे तार छे. महामती प्राणनाथ जी स्वयं राजी छे, एमनी अति प्यारी शोभा अने फकीरी में जाने चार चांद लगाड़ी दीधा छे. पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार, अति शोभित अंग मेखली लोई धागे भरी सुमार. आप महामती प्राणनाथ जी ना कंठ में एक तुलसी नी कंठी छे, चार मोटी मोटी माळाओ पण शोभायमान छे. आपनो श्वेत वर्ण छे, क्रांतिमय शरीर पर मेखली એટલે કે કમરબંધ જે બાંધ્યો છે અત્યંત આકર્ષક પ્રતીત થાય છે. એમાં જુદા જુદા રંગના ધાગાઓથી ભરાવ ભરી અંદર ભરતર કર્યું છે. લાલ ધાગાથી એમાં ભરત કામ એટલું સુંદર શોભી રહ્યું છે. और गोदड़ी ओढ़न की हाथों लई बनाए, सेली सुमरनी मुक्त का अंग शोभित है ताई. महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज पोताना हाथथी ज जुदा जुदा रंगना वस्त्रों एनी साथे जोड़ीने पोताने ओढ़वा माटे एक सुंदर गोदड़ी तैयार करी छे. અને લાલદાસજી ખુલાસો લખો, એ કોઈ આપી કે બનાવી નથી, સ્વયં પોતાના હાથથી તૈયાર કરી. ગળાની અંદર હુકમના સ્વરૂપ મોહમ્મદના સ્વરૂપની યાદગીરી રૂપ એક શેલી છે જે કાળા રંગની અને સોનાના તારથી ભરેલી હોય. ગળામાં અન્ય એક છોટી માળા છે અને શ્રીજી મહારાજ નિરંતર યુગલ સ્વરૂપ કો જાપ હે. યુગલ સ્વરૂપનો જાપ રાત દિવસ કરે છે તો એ જાપ કરવાની જે સુમરની માળા છે એ મુક્તિકા મોતીની છે. અને માળા રાખવા માટે ગૌમુખી એક નાનકડી થેલી જેમાં માળા રાખવામાં આવે છે. આ સર્વ નિર્ગુણ સાજ સજ્જા સાથે શ્રીજી મહારાજનું દિવ્ય તન પર સુંદર શોભે છે. એક પાત્ર તુંબે કા ઓર તુંબા કમર, साज सबे झोली मीने राखत है कांद ऊपर. ऊपर धोती अंगोछा पहरे और बांधे कमर, यह छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर. અહીં શ્રીજી મહારાજે સુપેત રંગની સુંદર ધોતી અને અંગોછા એમણે ધારણ કર્યા છે. અંગોછાને કમર પર બાંધ્યું છે અને આ મનોહર શોભા બ્રહ્માંડની અંદર એના જેવું કોઈ સ્વરૂપ આજ સુધી પ્રગટ નથી થયું એટલા સુંદર શ્રીજી શોભે છે. એક તુંબાનું પાત્ર હાથમાં છે, એક તુંબાના પાત્રને કમરમાં બાંધ્યું છે અને પોતાને ફકીરીને લગતી પૂજાને સામગ્રીને લગતી અન્ય પ્રસાદી આદિ સર્વ એમની જોડીમાં રાખીને પોતાની ખભા ઉપર જોડી બાંધી છે. પહની પાવ મે પનહી चलत चटकनी चाल, संग के तेक मोमिन चलत होत खुशाल. श्रीजी महाराजे चरणोनी अंदर पनही એટલે ખડાઉ પાવડીઓ પહેરી છે અને શ્રીજીને ચાલવાની રીત પણ મનોહર છે, ખૂબ આકર્ષે છે સુંદર સાથને. ચલત ચટકની ચાલ, ચટકતી ચાલે શ્રીજી મહારાજ જ્યારે ચાલે છે કેટલાક સુંદર સાથ સાથે હોય અને મન પર અતિ ખુશાલી દેખાય છે.
सबों ने भेष पहनिया देख अपने साहिब चाह खेल देखन की हुई बड़ी खुशाली तब। અહીં એકલા શ્રીજી નહીં, બધા જ સુંદર સાથજીએ શ્રીજીને અનુકરણ કરી એ જ પ્રકારે સર્વ સુંદર સાથજીએ વેશ ધારણ કર્યો છે. સર્વને આ માયાના ખેલ જોવાની કામના હતી, આજ લીલા શ્રીજીની જોવાની દિલમાં ભાવના લઈ નીકળ્યા છે. હુઈ બડી ખુશાલી તબ, સર્વને બહુ આનંદ છે. श्रीबाई जी भेष बनाया शोभित है निर्गुण साज फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। श्री तेज कुंवर बाईजू राज महाराणी जी पण निर्गुण वेश धारण કર્યો છે, સફેદ રંગની સાડી ધારણ કરી છે. એમણે સાધુ વેશની સર્વ સામગ્રીઓ લીધી છે, પહેરી છે. આ પ્રકારે બ્રહ્મ મુનિ સુંદર સાથ વૈરાગી વેશમાં કલિયુગી શક્તિઓની સાથે સંઘર્ષ કરવા માટે જાણે નીકળી પડ્યા હોય. રાહ બીચ રામપુરા तहां निकट चारण का गाम तहां उठाई हवेली लगे ईटे पाड़ने के काम। હવે સુંદર સાતની જમાતગીરી એસે દિવસે વધતી જાય છે. શ્રીજી મહારાજ લાલદાસજી વિતકમાં લખે છે, રામપુરા પાસે એક ચારણોનું ગામ આવ્યું. ત્યાં રોકાવાના મનોકામનાથી હવેલી બનાવવાનું મનમાં વિચાર કર્યો. સર્વ સુંદર સાથની મદદ લઈ શ્રીજી મહારાજે ઈંટો પાડવાનું કામ કર્યું. પોતાના હાથથી ઈંટો પાડી હવે હવેલી ચડીને તૈયાર થઈ રહી છે. બના ઠાડી હવેલી કરી સ્વરૂપ રહે તીન में પૂરન મન ચારન यह ગામ થા ઇનકે। એક સુંદર હવેલી બનાવી તો શ્રીજી આ હવેલીમાં સ્વરૂપ એટલે સ્ત્રીઓ માટે જે મહિલાઓ સાથે હતી સાથમાં એમને રહેવા માટે હવેલી તૈયાર કરી. અહીં પૂરણમલ નામનો ચારણનું આ ગામ હતું. એની સાથે મુલાકાત થઈ. रही उनकी माता खिजमत में करे उपली पहचान इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान। પૂરણમલ ચારણની માતા શ્રીજીની અને સુંદર સાથની ખૂબ સેવા કરે છે. પરમધામનું અંકુરણ ન હતું પણ કોઈ સંત સાધુ મહાન પુરુષ છે એવા ભાવથી ઉપરના ભાવથી સેવા કરે છે. जब दज्जाल ने जोरा किया दिल बैठा बेरिसाल वह भाई राजा का था हुआ दज्जाल का हाल। અહીં દુઃખની ઘડી પાછી આવી છે. આ સમયમાં રાણાનો ભાઈ હતો, ઉદયપુરના રાણાનો ભાઈ જેનું નામ હતું વેરીસાલ. મનમાં પ્રાણનાથજી પ્રતિ વિરોધી ભાવના ઉત્પન્ન કરી. રાજાના ભય હોવાને કારણે અભિમાનમાં પોતાના બાહુબળની શક્તિથી અને ઔરંગઝેબના સંગને કારણે એ સાક્ષાત દજ્જાલનું રૂપ બની ગયું. बुरी नजर करी साथ पर लूट लेऊ फकीरन तब चारन के घरों जाए फरियाद करी मोमिन। આમ બેરી સાલે સુંદર સાતને લૂંટી લેવાની ભાવનાકારી આવી દુર્ભાવના લઈ નીકળ્યો. આ યોજનાની શ્રીજીને ખબર પડી ગઈ તો સર્વ સુંદર સાત બ્રહ્મ મુનિએ ત્યાં આજુબાજુમાં ભાટો અને ચારણોના ઘર હતા ત્યાં જઈને ફરિયાદ કરી અને કહ્યું અમારી સુરક્ષા કરો, અમને મદદ કરો. તબ ચારણ की माता ने बांधी जोर कमर इन वैरागियों सामे देखे मारो तीने खर। પૂરણમલ ચારણની માતા બહુ સાહસિક હતી. એને પોતાનું સાહસ બતાવી અને સામે થઈ ગઈ. એ સમયમાં એને જાહેરાત કરી દીધા સન્યાસીઓ ઉપર જો કોઈ બુરી નજર કરી એવા દુષ્ટોને હું તલવારથી કાપી નાખતા હું વિચાર નહીં કરું. या तो मैं मरो तीन पर देव हत्याउन इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधुजन। આ સંતોની રક્ષામાં હું મરી જઈશ કાં તો મારી નાખીશ. સ્વયં મરીને સ્ત્રી હત્યાનું પાપ હું તમને આપીશ. મારી ઘેર સાધુ સંતો આવ્યા છે, એમની પર કોઈ બુરી નજર ના કરવી. જાહેરાત કરી દીધી. એણે
ખૂબ તાકાતવર આડોશી અને ત્યાર પછી ભાટ અને ચારણ લોકોએ જ્યાં મદદ કરી છે. તબ શ્યાહ મોહલે પીછે ફિરાવ તથે બેરી સાલ ચલા ન કછુએ તીન કા બુરા હુઆ હવાલ. અહીંથી કાળું માંડું કરીને બેરી સાલને પાછું જવું પડ્યું. એની તાકાત ન ચાલી. સુંદર સાત તો વાળ વાંકો ન થયો અને તે ત્યાર પછી તો બેરી સાલના બહુ બુરા હાલ થયા. વહ હવેલી છોડ કે આए सब मंदसौर तहां आए के बैठे हरि प्रसाद घरो ठोर. અહીં રોજ ઉત્પાત થયા કરતા એટલે શ્રીજી મહારાજ હવે ત્યાંથી આગળ ચાલવાનો નિર્ણય કર્યો. ત્યાંની હવેલી છોડીને હવે આવ્યા મંદસોરમાં. શ્રીજી મહારાજ હરિપ્રસાદ નામના એક ભક્તજનની ઘરે પહોંચ્યા છે. ત્યાં શ્રીજી મહારાજે હવે બેઠક કરી. तहां पात साही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाय गावत सनंदे तहां बैठ के कोई कोई सुनने को आए. આ સમય મંદસોરમાં ચારો તરફ ઔરંગઝેબની ફોજ ઘેરો ઘાલીને બેઠી હતી. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું એટલે સુંદર સાથ સાર્વજનિક જાહેર સ્થળમાં બેઠી મોટે મોટે જોર જોરથી સનંદ વાણી ગાન કરવા લાગ્યા. મધુર સ્વરમાં ગાય છે. આ સાંભળવા માટે શાહી લશ્કરના કેટલા માણસો અહીં આવવા લાગ્યા. ઈત સુનને કો આવત પઠાન દૌલત ખાન સુન સનંદે ગાયલ ભયા ભલા લાયા ઈમાન. સૌથી પહેલા દૌલત ખાન નામનો પઠાણ એમાં જ સેનામાં હતો. એ ઘાયલ થયો, શ્રીજીના ચરણોમાં વિશ્વાસ લાવ્યો. ઓર શેર ખાન કોહટી સુની સનંદે કાન સંગ કેતેક પઠાન તબ હી લ્યાય ઈમાન. લાલદાસજી મહારાજ કે છે હવે ત્યાં જાગણીનો દોર શરૂ થયો. શેરખાન કોહટી પણ સનંદો સાંભળી શ્રીજી પાસે આવ્યા. એનું સાંભળી કેટલાય પઠાણો ત્યારે જ શ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં સુંદર સાથ બની અને આત્મ જાગૃતિ માટે આવ્યા. बिना एक मोहम्मद की सनंदे पड़ी जब दौलत खान पठान को जोश आया तब. સૌથી પહેલા જે દૌલત ખાન પઠાણ આવ્યો હતો, સનંદ વાણીની અંદર રહેલું પ્રકરણ બિના એક મોહમ્મદ, એ પ્રકરણને સાંભળતા એને જોશ આવ્યો. बिना एक मोहम्मद है और न काढ़े बोल फेर फेर यही कहे यही काढ़त मुख खोल. પછી તો રાત દિવસ એને રટ લાગી ગઈ, એક જ વસ્તુ બોલ્યા કરે, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, काढ़त मुख खोल. बस આટલા જ શબ્દો નીકળતા. कृपा राम इत आया तहां पाती ले पुकार उदयपुर का साथ पहाड़ों मीने हुआ विलाप करनहार. सुंदर सातના વિલાપ શ્રીજીના મનને સ્પર્શી ગયા. એક સમયે ખબર પડી છે સુંદર સાતને કૃપા રામ પત્ર લઈને આવ્યા. એમણે સમાચાર આપ્યા ઉદયપુરના સાથીઓ નો પત્ર હતો. એમાં લખ્યું હતું ઔરંગઝેબની ફોજોના પ્રકોપથી આકંતિત થઈ કેટલાય સુંદર સાત પહાડોની વચ્ચે જંગલોમાં ભૂખ્યા પ્યાસા, કેટલાય તો મૃત્યુને આધીન થયા. બધા સાથી વિલખ વિલખ કરીને વિલાપ કરી રહ્યા છે. શ્રીજી મહારાજને આ સમાચાર પહોંચ્યા છે. વિલાપ ઇન સુન કે દિલ में हुआ दर्द मुह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद. आप महान बुद्धिना सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजे સુંદર સાતજીના વિલાપની વાતો એમણે શ્રવણ કરી, એમના મનને છોઈ ગઈ, સ્પર્શી ગઈ. કેટલાય સુંદર સાતના અસહ્ય દર્દની અનુભૂતિ સ્વયં શ્રીજીને થવા લાગી. પરમધામની તરફ એકાગ્ર થઈ આખરી મોહમ્મદના સ્વરૂપમાં ઇમામેની મહામતી પ્રાણનાથજીએ એ જ ક્ષણે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી રાજજીને તરફ મોહ કરીને પુકાર લગાવી, હે સ્વામી, આપની અંગના ઉપર આ શું વીત્યું છે? આ શું કહર તમે ઢાઈ રહ્યા છો? આટલી બધી તકલીફ. અને એ જ સમયમાં વિરહ વાણી, વિરહના 6 પ્રકરણોનું અવતરણ થયું. મહામતી લાલદાસજી મહારાજ એ પ્રકરણોની વાત કરે છે. સટ કિરંતન કરકે
फिर दाखिल किए कलाम, तब ही पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। અહીં પ્રાણનાથજી મહારાજનું કરુણ પોકારના સ્વર 6 કિરંતનોમાં ઉતરી થયા. પછી એ પ્રકરણોને શ્રીજીની આજ્ઞાથી જ શ્રીમુખ વાણીમાં સંમેલિત કરવામાં આવ્યા. કિરંતન ગ્રંથમાં પ્રકરણ 36 થી 41. શ્રીજી આક્રંદ કરતા રુદન કરતા હૃદયની પોકાર પર પરમાત્મા સુધી સંદેશ પહોંચ્યો. એમણે ધર્મ પર સમર્પિત સુંદર સાથ પર કૃપા કરી અને એ જ ક્ષણે સુંદર સાથની ઉપર રહેલા દુઃખો દૂર થયા. વાલો બ્રહરસ ભીનો બ્રહ રંગમાં રમાડતો, રુદન કરે જલધાર વાસના, રુદન કરે જલધાર. આપ ઓળખાવીને અલગો થયો મથી, આપ ઓળખાવીને અલગો થયો નથી. જો કોઈ હોતી તામસિયા સિરદાર, રુદન કરે જલધાર વાસના, રુદન કરે જલધાર. વિરહના પ્રકરણોનું ત્યાં અવતરણ થયું. इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, सोहबत से राजी भया फिर आया दूसरी बार. મહામતી લાલદાસજી મહારાજ સુંદર સાથજીને આ દુઃખમય ઘટનાની વચ્ચે પ્રસંગ બતાવતા કહે છે, ઔરંગઝેબની સેનાના એક પઠાણ ઇબ્રાહિમ શ્રીજીના દર્શને ત્યાં આવ્યા છે. એમના સત્સંગથી ખૂબ પ્રસન્ન થયો. પછી તો વારવાર શ્રીજીના દર્શન માટે આવવા લાગ્યો. તબ લાલ કી સોહબત સે બાतें हुई इस काम, एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम. શ્રી લાલદાસજીની સાથે બેસીને ઇબ્રાહિમ અનેક પ્રકારની વાતો કરતો, ચર્ચા ચાલતી. એક દિવસ લાલદાસજી એમને કહ્યું કે કુરાનનો એક પ્રસંગ ઉતારી અમારું એક કામ કરી દો. तब उनने उतराया सूरत एक कुरान, तिनमें केतिक आए थे श्रीजीए सुनी कान. तो कुरानना 30 सिपाराમાંથી એક સિપારાને જ્યાં લખતા હતા, બોલતા જાય લખાતા જતા, તો શ્રીજી મહારાજ શ્રવણ કરતા હતા. એક દિવસ એમાંથી કેટલીક આયતોને શ્રીજી મહારાજે સાંભળી. सुनते ही सुख उपजा या में बात हमारी सब, जो उतरावते तुमको तो बड़ा काम होवे अब. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, જો આયતો ઉતરાવી દો તમે તો અમારું બહુ મોટું કામ થયું છે. આપણી જ વાતો કુરાનમાં લખી છે. તબ ઉન સો બાतें કરી કહી મેં ઉતરાવું કલામ, કछु को लोभ दिखाया રાજી હુઆ ઇસ ઠામ. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે આ કલામ ઉતરાવવાની વાત કરી તો તૈયાર તો થયો, પણ ક્યારે એને થોડોક લોભ બતાવ્યો તો ખૂબ રાજી થયો. રાત કો આए खड़ा हुआ शुरू हुआ सिपारा 16 दो जुज उतराए दिए हाथ में बड़ी राज को हुई तमाम. બીજા દિવસે સવારમાં ઇબ્રાહિમ આવી ગયો અને 16વા સિપારાના ઉતારવાનું કાર્ય આરંભ કર્યું. એણે સૂરા 2 માં અધ્યાય કુરાનને ઉતારી લીધો. ત્યાં શ્રીજી મહારાજને ખૂબ આત્મસંતોષ થયો.
इत एक मजिल भई बड़ी खुशहाली दिल, बीतक अपनी बाँच के होत दिल निर्मल। આ કુરાન લખવામાં આપણે પોતાની જ વાતો જ્યારે જોઈ તો શ્રીજીને અતિ ખુશાલી થઈ. આપણી જ વિતકની ઘટનાઓ, આપણા જીવનમાં બનતી ઘટનાઓ જ એમાં લખી હતી. એક ઠોર રાત કો બંગલે ઉતારત હે કુરાન, લાલ ઇબ્રાહિમ બેઠત રાજ પાસે પોઢે સુને કાન. એક દિવસ રાત્રિના સમયમાં એક બંગલામાં બેસી આ કુરાનને ઉતારવાનું કામ ચાલતું હતું. લાલદાસ અને ઇબ્રાહિમ બેઠા હતા અને પાસે શ્રીજી મહારાજ એમની સાથે સૂતા હતા અને સૂતા સૂતા સાંભળતા હતા. ઉતરાવતે એક સુકન પઢાય ઇબ્રાહિમ ને, એ તો કોઈ રાવસી કલમ મારી ઉનને. ઉતારતા સમય એક શબ્દ ઇબ્રાહિમ વાંચ્યો અને કહેવા લાગ્યો, અહીંયા કોઈ અનપઢે, કોઈ ગંવાર મૂર્ખ માણસે ભૂલથી આ પ્રકારે આ કલમા આવા લખી દીધા છે. આ શબ્દ ઠીક નથી, આવું જ્યાં બોલ્યો. આમ કરીને પેન એને કલમને પછાડવા લાગ્યો. તબ શ્રીજી ને કહ્યા ફેર કે પડો સુકન, એ તુમ ક્યા કહ્યા ફેર હમે સુનાઓ કાનન. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે છે તો આમ ગુસ્સે થઈ કેમ, ફરી સાંભળ, અર્થ બરાબર તને કરતા નથી આવડ્યો, ફરીથી મને સંભળાવો. તબ કહ્યા ઇબ્રાહિમ ને જો સુની મુસલમાન, મોહમ્મદ કી ઉમ્મત કે અરજુઈ ન પહોંચે કાન. ત્યારે ઇબ્રાહિમે કહ્યું કે સુન્ની મુસલમાન છે, એમના કાનો મોહમ્મદ સાહેબની ઉમ્મતના પ્રભુત્વ નથી પહોંચ્યું. જાહેરી શરારનું પાલન કરવા વાળા મોમીનો બ્રહ્મ સૃષ્ટિની કોટીમાં જ આવતા નથી. એમની અરજી, એમની વિનંતી અલ્લાહ તાલા સ્વીકારતા નથી. કોઈ પહોંચ ના સકે મરાતબાઈ મોમીન, तुम हरफ न फिराओ इनका जैसा लिखा હોય સુકને. એમાં લખવામાં આવે તો કોઈ પણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મોમીનના દરજાની અંદર આવા કર્મકાંડ શરીયત વાળા પહોંચી શકતા નથી. ત્યારે સ્વામીજી બોલ્યા, તમે કુરાનમાં લખેલા શબ્દોને બદલો નહીં, જેવી રીતે લખ્યા છે એવા જ રહેવા દો. और वाहो सुकन वाही सुकन को समझत नाही तुम, कोई क्या जाने उन क्या लिखा सो समझत नाही हम. ये જ આ શબ્દો હતા જેનો અર્થ આપ લોગ સાચા અર્થમાં સમજતા નથી. દુનિયા ક્યાંથી સમજી શકે કે મોહમ્મદ સાહેબે આ શબ્દોનો ઉપયોગ શા માટે કર્યો, કોને કહેવા માટે કર્યો? હજુ સુધી આ શબ્દોના ભાવ લોકો સુધી સમજમાં આવ્યા નથી. लगता एक चबूतरा तहां पढ़ने बैठे श्री राज, बीतक देखी राजी हुए भय पूरन मनोरथ काज. એમના આ બંગલાની બાજુમાં જ એક ચબૂતરો પડતો હતો અને ત્યાં શ્રીજી બેઠા છે. એમાં ત્યાં બ્રહ્માત્માઓ જગત યાત્રાનો વૃતાંત સાંભળીને સંતુષ્ટ થતા હતા. શ્રીજી મહારાજે અનુભવ કર્યો કે અમારા મનની અંદર જે અભિલાષાઓ છે કાર્ય હવે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે. अब अपनी बात के सब विद भय कारज, अब तुम्हें करना कछु ना પડે, રહી ન કોઈ ગરજ. ત્યારે સુંદર સાથ સર્વે ભેગા થયા છે. શ્રીજી એમને કહેવા લાગ્યા, આપણે આપણા સિદ્ધાંતોને લઈને જે પ્રમાણે આવશ્યકતા હતી એ પ્રમાણે મૂળ વાતો સહિત કુરાનની અંદર આપણને મળી ગઈ છે. હવે આપણે પ્રમાણ મેળવવા કે શોધવાની કશુંક જરૂર નથી, સંપૂર્ણ માહિતી મળી ચૂકી છે. अब ये सब साथ को लिखो तुम खुश खबर, मेहर भई श्री राज की सो लिखी तुम ऊपर. ત્યારે શુભ સમાચાર સમસ્ત સુંદર સાથને ગાંવ ગાંવ લખી લખીને મોકલ્યા. પત્રમાં લખી દીધું રાજજીએ કે રાજ્યની અપાર કૃપાથી સર્વ વસ્તુ આપણને કુરાનમાંથી મળી ગઈ છે. लिखने बैठे संजा को सो जहां लो अरुण उदे, इब्राहिम जाए अपने घरों लाल दातों न पानी करे. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ પોતાની એ ઘટનાને યાદ કરતા કે છે, સાંજના સમયમાં હું લખવા બેઠો હતો અને સવારમાં સૂર્ય ઉદય થયો ત્યાં સુધી મેં રાતભર કુરાનને લખતા રહ્યા.
ઇબ્રાહીમ એના ઘર તરફ ગયો અને સ્વયં લાલદાસજી સવારમાં દાંતણ પાણી કરવા માટે નિત્ય ક્રિયા કરવા લાગ્યા. યો કરતે ઉતરે સિપારે જો 4 16 17 18 19 તાકો કરને લગે વિચાર. આ પ્રમાણે 16 17 18 અને 19 આ 4 સિપારા કુરાનના રાત્રે લખાઈ ગયા. આ ચારેય સિપારામાં પરમધામની નિહિત વાતોને જોઈને મહાપ્રભુ પ્રાણનાથજી વિચાર કરવા લાગ્યા. ફેર સિપારા 30 જાકી 36મી સુરત સોલિયા ઉતાર કે ફેર લગે અલીફ લામ મીમ સે ઈત. ત્યારબાદ કુરાનના સિપારા પર 36મી સુરતના અધ્યાયને ઉતારવાનું કાર્ય કરી લીધું. ત્યારે અલીફ લામ મીમ પહેલા સિપારાથી કુરાનની અનુકૃત આખું કુરાન લખાવાનો ત્યાં આરંભ થઈ ગયો, શરૂઆત થઈ ગઈ જ્ઞાનની. ફેર દૂસરો તીસરો લગે ચોથો ઉતારન 5માં શુરુ હુઆ ઉતાર ચલે મોમિન. જ્યારે બીજો ત્રીજો ચોથો ઉતારવાનું કાર્ય થયું ત્યારે 5મા સિપારાનો આરંભ થઈ ગયો હતો. બ્રહ્મનિષ્ઠ મોમિન ધીરે ધીરે આ કુરાનને લખી લેવાનું કામ કરતા હતા. तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, लेऊं तफसीर छीन के तो मन को करो खुशाल. 5મા સિપારો લખવાનું કામ ચાલતું હતું ત્યાં જ ઇબ્રાહિમ ના મનની અંદર દજ્જાલ એટલે દુર્ભાવના ઉત્પન્ન થઈ. વિચારવા લાગ્યો તફસીર હુસૈની જ લઈ લો તો મારું મન પ્રસન્ન થાય, કારણ કે એની જાત બતાવવા લાગ્યો. तब लगा खर खसा करने बीच बैठा बेसाहिद, मोमिन गरीब देख के देवे डर सरियत हद. इब्राहिम तफसीर हुसैनी छीनवी लेवाना निश्चय કરીને ઉલટી સીધી વાતો કરી અન્ય સાક્ષીઓ દઈને ઝંઝટ કરવા લાગ્યો. લાલદાસજી એને ખૂબ પ્રેમપૂર્વક સમજાવવા માટે કોશિશ કરે, પણ એના મનમાં શૈતાન બેઠો હતો. સીધે સાદા સરળના બ્રહ્મનિષ્ઠ સુંદર સાથને શરીયતી ઔરંગઝેબ અને એની સેનાનો ભય બતાવીને ડરાવવા લાગ્યો. માંગને લગા તફસીર કો મેં લે જાઉં અપને ઘર, તબ લાલે પહેચાનિયા દજ્જાલ કી નજર. અને ત્યારે તફસીર હુસૈની માગવા લાગ્યો કે છે મારે ઘેર લઈ જવી. ત્યારે એની નિયત અને લાલદાસજી ઓળખી ગયા. દજ્જાલની નજર હતી. फितुआ उठावने को करता है काम, मैं तफसीर इनको क्यों देऊं ये फिरा दिन इस्लाम. આવો વિચાર કરી અને ઇબ્રાહિમ ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યો. લાલદાસજીએ નિશ્ચય કર્યો હું તફસીર હુસૈની શું કરવા આપું. આ તો દિન ઇસ્લામ નિજાનંદ ધર્મની વિમુખ થવા લાગ્યો, આપણો વિરોધી બન્યો. तब श्री जी जानिया उनके मन की बात, तब जवाब चोखा दिया करी तूफान की विख्यात. इब्राहिमे श्रीजी महाराज ने धमकी આપી દીધી કે લડાઈ ઝઘડો થઈ જશે, સર્વ મુસલમાનો આવશે, તમારે લડવું પડશે, મારશે તમને. શ્રીજી મહારાજ જાણી ગયા એના મનની વાત. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે ચોખ્ખો જવાબ આપી દીધો. મોમિન દિલ દિલ ગીર ભય, बात तो फान सुनी कान, अब क्या करना इनसे भय न इन्हें पहचान. આમ ઉપદ્રવની વાત સાંભળી બધા જ સુંદર સાત મનની અંદર દુખી થવા લાગ્યા. મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીએ સુંદર સાતજીને પૂછ્યું હવે ઇબ્રાહિમના વિષયમાં શું કરવું જોઈએ. એ આપણી વાતનું મહત્વ સમજ્યો નથી, ઉલટા માર્ગે જઈ હવે આપણી સાથે લડાઈ કરવા માંગે છે. ये बात सुनी पठान ने दौड़ के आया कदम, देखे श्री जी साहेब जी को दिलगिर उन सौंपी आत्म. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. ત્યાં મોહબ્બત ખાન પઠાણ નામનો એક પઠાણ આવ્યો છે ને આ વાત સાંભળી સીધા જ સદગુરુ ધામધણી પાસે પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં ઉપસ્થિત થયો. અહીં શ્રીજી મહારાજ ચિંતિત જોઈને સ્વયં દુખી થઈ ગયો. શ્રી પ્રાણનાથજીને નિરાશ જોઈને કારણ પૂછ્યો
એમની સહાયતા માટે સમર્પિત થવાની એને વાત કરી. હું બેઠો છું, તમારો વાળ વાંકો ન થાય. સો કાહે ભય આપ દિલગીર, સો બાત સુનાઈ કાન. ઇબ્રાહિમ ઉઠાયા ફીतना, જો ગરીબ લોગ ઈત ઈમાન. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ ને પૂછે છે, તમે દિલગીર કેમ, દુખી કેમ દેખાઓ છો? ત્યારે શ્રીજીએ મોહબ્બત ખાને સર્વ હકીકત કહી કે ઇબ્રાહિમ કુરાન લખતો હતો, લાલચ બતાવી પૈસા આપ્યા, પણ હવે તો લડાઈ ઝઘડા કરીને તોફાન કરવા માટે, અમને અહીંથી ભગાડવા માટે અમારું લૂંટી લેવા માંગે છે. અમે તો ગરીબ, અમે સાધુ સંત, અમે કોની પાસે લડીએ? સુન સુકન મોહબ્બત ખાન बहुत हुआ गुस्से, सिर भानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. આટલી શ્રીજીના મુખે વાત સાંભળતા જ મોહબ્બત ખાન પઠાણને એટલો ગુસ્સો આવ્યો, ગુસ્સામાં બૂમો પાડવા લાગ્યો, જોર જોરથી કહેવા લાગ્યો, સિર ભાનો ઇબ્રાહિમ કા, મંદસૌરના શહેર વચ્ચે ઇબ્રાહિમને મારો, એને મારા પ્રાણનાથને દુખી કર્યા છે. यहाँ से उठ धाया गया इब्राहिम के घर, उतका लिया कांध पर, जाए सवाल किया जोर पर. ત્યાંથી જ ગુસ્સામાં શ્રીજીની રક્ષા કરવા માટે આવેલો મોહમ્મદ ખાન એક જાડો મોટો દંડો લીધો છે. દંડા ઉપર ચામડું મઢેલું હતું, જે સ્પેશિયલ લડાઈ ઝઘડાના સમયમાં કોઈને મારવા માટે વપરાતા હતા, જેને કુતકા કહેવામાં આવે. ચામડું મઢેલો દંડો એ જ ક્ષણે પોતાના ખભા ઉપર સાંભેલાની જેમ મૂક્યો અને પછી દોડતો ઇબ્રાહિમની ઘેર પહોંચ્યો. ઘેર ઇબ્રાહિમ હતો નહીં, એની જોરું એની પત્ની ઘરે હતી. એને જઈને પૂછે છે, કહા ગયા ઇબ્રાહિમ દઈ ગાલ જુબાન, તબ વહ મુનકર ભઈ ગયે નિકાહ સુનાવને કાન. ઘેર જઈને ઇબ્રાહિમે ક્રોધ ભર્યા અવાજમાં મોહમ્મદ ખાનને ગાળો દીધી અને બોલવા લાગ્યા. એની પત્નીને પૂછે, ક્યાં ગયો ઇબ્રાહિમ? ત્યારે ઘરમાંથી એની પત્ની બોલી, ઘેર નથી, એ તો કોઈને નિકાહ કરાવવા માટે ગયા છે. ઇબ્રાહિમને ગુસ્સાનો પાર નથી, જેની ત્યાં પરણાવા નિકાહ કરાવવા ગયો તો ત્યાં પહોંચી ગયા. ये चला गया वहां तहां ही जाए के किया शोर, इब्राहिम निकल आया क्यों एता मुझ पर जोर. જેની ત્યાં શાદી હતી, નિકાહ થતો હતો, ત્યાં પહોંચી ગયા મોહબ્બત ખાન અને જોરથી કહો, કહા કઈ ગયો ઇબ્રાહિમ, બહાર નીકળ. બૂમો અવાજ સાંભળતા જ ઇબ્રાહિમ બહાર નીકળ્યો અને હાથ જોડી ધ્રુજતો માફી માંગતા કહેવા લાગ્યો, આટલો બધો ગુસ્સો, આટલો ક્રોધ મારી ઉપર કેમ કરો છો? મોહમ્મદ ખાનના ચરણોમાં ઇબ્રાહિમ પડી ગયો, માફી માંગવા લાગ્યો, કહેવા લાગ્યો, મેં તુમ્હારા ગુલામ કરો ફુરમાયા સોય, હું તમારો ગુલામ, મને મારશો નહીં, તમે જે કહેશો એ કરીશ. ત્યારે મોહમ્મદ ખાન બોલ્યા, તે ક્यों દુખ દિયા હાદી કો, એસા જૂઠો તુમસે હોય. તે મારા સદગુરુ પ્રાણનાથજીને આટલું બધું દુખી કેમ કર્યા? તારાથી આવું જૂઠ પ્રપંચ કેવી રીતે તું કરી શક્યો? આવું કપટ ભર્યું કામ થાય તારાથી? સીધો થઈ જાય, નહીં તો માર્યા વગર નહીં રહું. તે મેરે આગે કહ્યા, એ મેરે મુરબ્બી, मैं गुलाम इनका, अब ત્યાં क्यों फेरी अपने सब्बी. મોહમ્મદ ખાન કહેવા લાગ્યો, તું પ્રાણનાથજીને ઓળખતો નથી, એ મારા મુરબ્બી છે, મારા પૂજનીય છે, હું જ એમનો ગુલામ છું, અને તે મારી આગળ તારું મોઢું કેમ ફેર્યું? ફેરી અપની સબ્બી, તારું મોઢું બદલ્યું કેમ? વિરોધી કેમ બન્યો? मार डारू में तुझको दुआ रसूल की ना छोड़ो क्यों आए कर, तब लगा इनके कदमों आगे गीदड़ हुआ इन पर. અને મોહમ્મદ ખાને કહ્યું, મારી નાખું તમને અહીં, ખુદા અલ્લાહ તાલા ની દુઆ લઈને તને કહું છું, આજ તને નહીં છોડું, ગમે તે થાય. ત્યારે ચરણોમાં પડી અને માફી માંગવા લાગ્યો. આગે ગીદડ હુઆ ઇન પર, શિયાળવાની જેમ થરથર ધ્રુજતો ચરણોમાં પડી માફી માંગવા લાગ્યો. જાય કદમો લાગ કે રાજી કર મોમીને, ના તો તુજે ના છોડ હો હુએ દિલગીર દિલ રોશન. ત્યારે જ મોહમ્મદ ખાન પુનઃ બોલ્યા અને કહ્યું, ઉઠ નીચ, તું હાદી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં જઈને ક્ષમા માંગ. જો એ ક્ષમા નથી કરતા, અન્યથા હું તને જીવતો નહીં છોડું. સદૈવ પ્રસન્ન ચિત્ત રહેવા વાળા મહામતી પ્રાણનાથજી આજ તારા વ્યવહારથી બહુ દુઃખી થયા છે.
प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया धाय, आए श्री जी के कदमों लगा, सिर ना उठाया जाए। बीजे दिवस प्रातः काल सवार में इब्राहिम दौड़तो आवी श्रीजीना चरणों में पोतानो मस्तक झुकावी रडवा लाग्यो, प्रणाम करवा लाग्यो। सर्वना मारे एનું માથું ઊંચું થતું નથી, માફી માંગે છે। तब नूर मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो मुर्दार, मारो कटारी पेट में इत ही हो जाए सुमार। आ बधी वात सांभળી ત્યાં નૂર મોહમ્મદ પઠાણ હાજર હતા। એમણે પણ એનું માથાના વાળ પકડી અને માથું ઊંચું કરી, ઉઠ મુર્દાર। મુર્દાર એટલે નાસ્તિક। મારો તો જીવ ચાલે છે કે તારા પેટમાં ત્યારે જ કટારી ભોંકીને તને મારી નાખું, તને સમાપ્ત કરી દઉં। पर कहा करो डरता हूँ हादी से इनका हुक्म नाही, एती बेअदबी करके फेर जीवता उठ के जाए। હું તને એટલે નથી મારતો કે મારા સદગુરુ મારા પ્રાણનાથનો હુકમ નથી। આટલી બેઅદબી, આટલું અપમાન કરી, આટલા દુખી કર્યા પછી તો જો અહીંથી જીવતો જવું એ ક્યાંથી શક્ય બને? ત્યારે ઇબ્રાહિમ બોલવા लाग्यो, कहा मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे हुई भूल, अब माफ करो मैं तुमसे किया नसूल। ત્યારે ઇબ્રાહિમે શ્રીજીની ચરણોની અંદર પડી છીછોરી મનોહાર કરવા લાગ્યો, હું આપનો દાસ છું, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, કૃપયા આજ મને ક્ષમા કરો। સચમુચ હું આપણા સાથે મેં અનુચિત વ્યવહાર કર્યો, તો હવે કદી ભવિષ્યમાં આવી ભૂલ નહીં કરું। મેઘ રહે तुम्हारे कदम, सो में ना छोड़ो कबर, सब मोमिनो कदमों लगा, वाको माफ किया तब। श्रीजीना चरणों पड़ीने के छे, हूँ तमारा चरणों ने कदी नहीं छोड़ू, मेरी बहु मोटी भूल करी छे। त्यारबाद बधा ज सुंदर साथ ने चरणों में पड़ीने माफी मांगवा लाग्यो। त्यारे प्राणनाथजी એને માફ કર્યો। तब उनके भाई ने पांचवा जो सिपारा, वह लिखावने लगे हुआ जो पूरा। ત્યારે ઇબ્રાહિમ અને એનો ભાઈ બંને આવ્યા અને પાંચમા સિપારાને ઉતારવાનું કામ કર્યું। લાલદાસજી મહારાજને ઉતારીને સોંપ્યો। इन समय दज्जाल ने शोर किया तिजोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, काहो चित ना हुआ मरोर। आ घटनानी वच्चे दज्जाल वशीभूत थયેલા औरंगजेब અને એની સેનાએ મંદસોર પર ચડાઈ કરી। ત્યારે ભયભીત થયેલા સુંદર સાત અલગ અલગ સ્થાનોની અંદર રહેવા માટે ચાલ્યા ગયા, પણ એ સમયમાં એમના ચિત્તને કોઈ વિચલિત ન કરી શક્યું। શ્રીજી મહારાજની કૃપા બની રહી। छिप रहे जुदे जुदे आवे दीदार को एक बेर, जोरी भर के ल्यावही टुकड़े मांग के फिर। અને ત્યારે મંદસોરની વચ્ચેની એક મહાન ઘટના, ફકીર તો બનાવ્યા પણ ફકીરોની પાતશાહી ત્યારે હતી કે ઔરંગઝેબની સેના ચારે બાજુ ઘેરો ઘાલી તો બધા સુંદર સા છુપાઈને રહ્યા, જુદા જુદા થઈ ગયા છે। અને હવે લીલા શું બને છે તો કે બધા જ સુંદર સાથ હવે રોજ રોજ શ્રીજીને મળતા નથી, જુદા જુદા સંતાઈને રહે છે। અને ગામની અંદર, બજારની અંદર લોકોની વસ્તી વચ્ચે જઈ ફકીરોએ, આ સાધુએ પોતાના ખભે જોરી ભરીને ભિક્ષા માંગવાની શરૂ કરી। જોરી ભર કે લ્યાવહી ટુકડે માંગ કે ફેર, બધાને ત્યાંથી રોટલાના અનાજના ટુકડા માંગે છે। અને ટુકડા શ્રી રાજ આરોગે હેત સો, एक इनकी झोरी के सो बतावत अपने ये टुकड़े ल्याया मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोटा मोटा करोड़पतियों, लखपतियों, शहनशाह जेवा महान संपत्तिवान सुंदर साता फकीरी वेश धारण कर्यो, એટલું જ ને ભિક્ષા માંગવા પણ નીકળ્યા। ઘેર ઘેર માંગે છે ટુકડા। અને જ્યારે જોડી ભરીને લઈને આવે ને, પોતાની જોડી ધરે તો પ્રાણનાથજી મહારાજ પૂછતા કોની જોડી છે, આ ટુકડા કોણ માગી લાવ્યું છે? સ્વયં રાજજી પણ, પ્રાણનાથજી પણ આરોગતા। राजी होवे तीन पर बातें हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मजलो पहुंचाए।
શ્રીજીએ સુંદર સાત પર અત્યંત પ્રસન્ન થતા અને હસી હસીને વિભિન્ન પ્રકારના વિનોદપૂર્ણ વાતો પણ કરતા. શ્રીજી કહે છે કે આવી પરિસ્થિતિઓમાં તમને પહોંચાડી તમારા ધીરજની પરીક્ષા લેવાઈ રહી છે. મોમિન રાજી હોય કે બાતે કરે ખુશ દિલ, ये दिन हम कब पावही रहे एक दूजे हिल मिले. આવી પરિસ્થિતિમાં પહોંચ્યા પછી સર્વ સુંદર સાત તોય પ્રસન્ન ચિત્ત રહે છે, પરસ્પર હાસ વિનોદ કરે છે. આજ સર્વ સુંદર સાતજી મળી શ્રીજીને કહે છે આવી ઘડી આવો દિવસ ફરીથી ક્યારે મળશે કે આપણે બધા એક સાથે બેસીને એક સાથે મળી અને પ્રેમપૂર્વક રહી શકીએ. तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस, रहे बहुत बल सूरत मिने संग जोश जबराइल खास. श्रीजी महाराजे सुंदर सातजी ने उत्साहित करता कहूं, आप बधा दज्जाल स्वरूप લોકલાજ મર્યાદાનું આ માથું તમે તોડ્યું છે, તમે જીત્યા છો, તમે નિર્મૂળ કરી છે. કુટુંબ પરિવારની અભિલાષાઓ હવે શેષ નથી રહી. સર્વ સુંદર સાતના મુખ પર પૂર્વ તેજ ઝળકતું હતું, કારણ કે એ સમય વિશેષ રૂપ જબરાઈલનું નૂર શ્રીજી મહારાજ અને સુંદર સાતની ઉપર હતું. શ્રીબાઈજી ને ઇન સમય સેવા જો કરી મોમીને, દાલ બનાએ આગે ધરે હંમેશા દિલ ધરે રોશન. કેટલા ભાગ્યશાળી એ સુંદર સાત હશે. કેસરીબાઈજી રાજ મહારાણી તેજ કુંવર બધા જ સુંદર સાત માટે ભોજનમાં દાળ બનાવતા અને બધા સુંદર સાત ભિક્ષા માગી રોટલા રોટલીના ટુકડા ને બધું લાવતા અને સ્વયં મહારાણી પોતાના હાથથી બધાની આગળ દાળ પીરસતી હોય ને એ માગેલા ટુકડા અને દાળ સાથે ભોજનને જમવા વાળા એ નસીબદાર સુંદર સાત સેવાના એમના મનની અંદર સદીપ દીપ્યમાન રહેતી આ દિવ્ય લીલા છે. એક દૂજે કો સેવહી હર ભાંત કર ચીત, હેત કરે મીનો મીને કહો સકન પેઠે ઈત. બધા જ સુંદર સાત પરસ્પર સતર્ક થઈને પ્રસન્ન ચિત્તે એકબીજાની સેવા કરે છે. કોઈ ભિક્ષામાં ઓછા ટુકડા લાવ્યા હોય તો પોતાની જોડીમાંથી આપતા, લો મારા જોડીમાંથી રોટલો ખાઓ, આ હું રોટલો લાવ્યો હતો. એમ બધા જ હળી મળીને આ દુઃખના દિવસોમાં આનંદમય પ્રેમ વ્યવહાર કરે છે. કોઈનાય મનમાં શોક સંદેહ ઉત્પન્ન થતો નથી. બસ એક જ પ્રશ્ન છે, એક દીની છે હવે સુંદર સાથ છે. નાના ભાઈ ચલિયા મંદસોર કે બીચ में, ताले माफक ये રહ્યા ઉતને ही સુખ સે. ત્યાં એક દુઃખદ ઘટના બને છે. નાના ભાઈ નંદ કિશોર મંદસોર ની અંદર ધામ ચાલી જાય છે, એમનો દેહ છૂટી ગયો. એના ભાગ્યમાં હતું એટલા દિવસે સાથે રહેવાયું. મુકુંદ દાસ કોઈ તથે ભેજે બાવસિંહ પાસ, तुम जाए इनकी खबर लेओ हे जीवता कछु आस. શ્રીજી મહારાજે ત્યારે સ્વામી મુકુંદાસજી ને કહ્યું, જરા તમે અહીંથી જાઓ રાજા બાવસિંહ હાડાની પાસે, બાવસિંહ ની અંદર જઈને તપાસ કરો કે એની અંદર કોઈ પરમધામનું અંકુર છે ખરું, એની અંદર આત્મા જાગવાની સંભાવના છે કે સંપૂર્ણ માયામાં લિપ્ત થઈ મૃતપાય બની ચૂકેલો છે. જો હમકો ઉત બુલાવહી તો હમ આવે ઉત, તહાં જાય કે લિખિયો જૈસા લાગ દેખો તિત. શ્રીજી મહારાજે મુકુંદાસ ને કહ્યું, તમે જઈ તપાસ કરો અને યોગ્ય લાગે તો મને બોલાવજો, તમે પત્ર લખો, અમે ત્યાં આવી જઈશું. મુકુંદાસ જાય પહોંચે બાવસિંહ સો કિયા મિલાપ, ચર્ચા ઉનસો રસ પડી ઉન કબૂલ કિયા આપ. અને ત્યાં મુલાકાત કરી રાજા બાવસિંહ સાથે, એની આત્મા જાગી, એને કબૂલ કરી. વહાં સે કાસિદ ભેજ દિયા સિતાબ, મંદસોર આए પહોંચ્યા પાતી લે કિતાબ. અને ત્યાં મુકુંદાસે કાશી તપાલીને પત્ર વ્યવહાર કરવા વાળાને શ્રીજી પાસે મોકલી દીધો. મંદસોરમાં આવ્યા અને શ્રીજીને પત્ર આપ્યો છે. ઉનને ભલે ભાંત કે લીખે થે સુકન, પડ કે આપ રાજી ભય સબ સાથ મોમીન. અને પત્ર વાંચતા જ સુંદર સાથ અને શ્રીજી મહારાજ ખૂબ આનંદિત થયા. अब मंदसौर से चलने का किया उपाय,
साथ सब तैयार हुए खबर सबो पહોंचाય શ્રીજી મહારાજે ત્યાં જાહેરાત કરી હવે આપણે આગળ ચાલવું છે હવે મંદસોરથી શ્રીજીએ નીકળવાનું નક્કી કર્યું બધા જ સુંદર સાથ તૈયાર થયા ચારે બાજુ સમાચાર મોકલી દેવામાં આવ્યા सब साथ भेले भये हुए चलने को होशियार 8 महीने इत रहे हुआ हुकम परवर दिगार આમ બધા સુંદર સાથ સાથે શ્રીજી મહારાજ એકત્રિત થઈ ગયા મંદસોરમાં મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ 4000 સુંદર સાથની જમાત સહિત 8 માસ સુધી એમણે ત્યાં રોકાણ કર્યું પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની આજ્ઞાથી હવે આગળ ચાલવાનો હુકમ થયો છે એમ માની શ્રીજી સુંદર સાથને લઈ મંદસોરથી રવાના થયા મહામતી કહે મોમીનો એ મંદસોર કી બીતક अब वहां से आगे चले सो कहो हुक्म हक सो कहो हुक्म हक बोलो श्री लाल दास जी महाराज की जय महामती लाल दास जी महाराज कहे છે સુંદર સાથજી આ મંદસોર ની સુંદર વિતક હતી अब यहाँ से आगे चले हवे અહીંથી શ્રીજી આગળ ચાલે છે ઉજ્જૈન તરફ સો કહો હુકમ હક હવે રાજ્યનો જેવો હુકમ હશે એ પ્રમાણે હું એનું આગળ લીલાનું વર્ણન કરીશ અહીં પ્રકરણ 51 અને આ પ્રકરણની ચોપાઈ 89 પૂર્ણ થાય છે પ્રાણાધાર સુંદર સાથજી આ સાથે વિતક ગ્રંથની 2766 ચોપાઈ અહીં સંપૂર્ણ થાય છે આપ સર્વેના સુંદર સાથના ચરણોમાં સમર્પિત કરતા આ અતિ આનંદને અનુભવ કરતા શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર પીપળાતાથી આચાર્ય જગદીશચંદ્ર ભટ્ટ અને પરિવારજનોના कोटि कोटि प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री लालदास जी महाराज की जय प्रणाम।